ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ نام تھا شاہو۔ اس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی جس سے بڑی تنگی ترشی سے گزر ہوتی تھی، لیکن وہ اور اس کی بیوی اسی میں مگن تھے۔ ایک روز شاہو کا کسی گاؤں کے پٹواری علم دین کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ پٹواری نے غصے میں آ کر شاہو کی ساری زمین چھین لی۔ شاہو باغم باغ قاضی جی کے پاس گیا اور سارا قصہ سنا کر کہنے لگا، قاضی جی میرا انصاف کر دیجیے۔ قاضی جی نے پٹواری کو بلایا تو اس نے کہا، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے پاس تو کبھی زمین تھی ہی نہیں۔ قاضی جی بولے، اچھا تم دونوں اپنے اپنے گواہ پیش کرو۔ پٹواری کو گواہ تیار کرنے میں دیر نہ لگی، مگر پٹواری کے ڈر سے گاؤں کا کوئی آدمی بھی شاہو کی گواہی دینے کو تیار نہ ہوا۔ قاضی نے یہ دیکھ کر پٹواری کے حق میں فیصلہ کر دیا اور بیچارہ شاہو اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ مہینہ ڈیڑھ مہینہ تو بچا کچا کام آتا رہا، مگر آخر کب تک؟ ایک دن ایسا آیا کہ بیچارہ شاہو کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ جب گھر میں فاقے آٹے کی ایک چٹکی بھی نہ رہی تو اس کی بیوی شریفہ کہنے لگی، تم اللہ کا نام لے کر شہر جاؤ اور محنت مزدوری کرو، شاید اللہ میاں ہم پر رحم کرے اور ہمارے دن پھر جائیں۔ شاہو بولا، تم نے سچ کہا، مجھے 7 روٹیاں پکا دو، میں شہر میں محنت مزدوری کرنے جاتا ہوں۔ شریفہ کہیں سے مانگ تانگ کر تھوڑا سا آٹا لے آئی اور 7 روٹیاں پکا کر شاہو کو دے دیں۔ شاہو روٹیوں کی پوٹلی لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک بہت گھنا جنگل پڑتا تھا۔ شاہو جنگل میں پہنچا تو اسے بھوک ستانے لگی۔ نزدیک ہی ایک اندھا کنواں تھا۔ شاہو اس کی ٹوٹی پھوٹی منڈیر پر بیٹھ گیا، روٹیوں کی پوٹلی کھولی اور اپنے آپ سے کہنے لگا، 1 کھاؤں، 2 کھاؤں یا 7 کی 7 کھا جاؤں۔ اتفاق کی بات، اس کنویں میں 7 پریاں رہتی تھیں۔ انہوں نے جو شاہو کی یہ بات سنی تو گھبرا گئیں، کہنے لگیں، ارے توبہ، یہ آدمی تو کوئی بلا ہے جو ہم 7 کو کھانے کی سوچ رہا ہے۔ انہوں نے جھٹ آپس میں مشورہ کیا اور پھر سب نے بڑی پری کو باہر بھیجا۔ وہ شاہو سے کہنے لگی، بھائی تم ہمیں نہ کھاؤ، ہم تمہیں ایک مرغی دیتے ہیں، وہ سونے کے انڈے دیتی ہے، تم چند ہی دنوں میں امیر بن جاؤ گے۔ شاہو نے مرغی بغل میں دبائی اور گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں ایک ٹوٹی پھوٹی کٹیا پڑی جس میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ شاہو نے دل میں سوچا، ایسے میں سفر کرنا خطرناک ہے، کہیں کوئی شیر بھیڑیا نہ آ دبوچے، اس لیے کٹیا میں رات بسر کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے کٹیا کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب بڑھیا دروازے پر آئی تو اس نے کہا، بڑی بھی رات ہو چکی ہے، باہر شیر بھیڑیے کا ڈر ہے، اجازت ہو تو آپ کی جھونپڑی کے کسی کونے کھدرے میں پر رہوں، صبح ہوتے ہی چلا جاؤں گا۔ بڑھیا نے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ کٹیا کے ایک کونے میں بڑھیا سو گئی اور دوسرے کونے میں شاہو لیٹ گیا، مگر اسے نیند نہ آئی۔ اسے تو مرغی کی کرامت دیکھنے کے شوق نے بےتاب کر رکھا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ بڑھیا سو گئی ہے تو چپکے سے اٹھا، مرغی کو سامنے بٹھایا اور بولا، دے میری مرغی سونے کا انڈا۔ ابھی لفظ پوری طرح اس کے منہ سے نکلے بھی نہ تھے کہ ٹک ٹک مرغی نے سونے کے 3 انڈے دے دیے۔ شاہو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، جلدی سے بولا، بس، پھر انڈوں کو پوٹلی میں باندھا اور میٹھی نیند سو گیا۔ لیکن بڑھیا بھی سوئی نہیں تھی، وہ ادھ کھلی آنکھوں سے یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ جب شاہو خراٹے لینے لگا تو وہ بھی اٹھی، شاہو کی مرغی کو ڈربے میں بند کیا اور اس کی جگہ اپنی مرغی رکھ کر مزے سے سو گئی۔ شاہو نور کے تڑکے اٹھا اور باغم باغ گھر پہنچا اور بیوی سے کہنے لگا، میں ایک ایسی چیز لایا ہوں کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے، یقین نہ ہو تو دروازہ بند کرو اور اپنی آنکھوں سے تمام تماشا دیکھو۔ بیوی باغی باغی دروازہ بند کر کے شاہو کے پاس آ بیٹھی۔ شاہو نے مرغی کو تھپکا اور بولا، دے میری مرغی سونے کا انڈا۔ اب وہ کوئی پریوں کی مرغی تو تھی نہیں جو سونے کا انڈا دیتی۔
जब अंडा वंडा ना मिला तो शाहू बगलें झांकने लगा। ये देखकर शरीफा के तन बदन में आग लग गई। चीख कर कहने लगी, तुम्हें कौन सोना देने लगा? तुम्हारे नसीब में तो पीतल भी नहीं है। खुदा जाने क्या बला उठा लाए हो। मैं तुम्हारे बरों में आने की नहीं। शाहू तिल मिला उठा और कहने लगा, अब की आया तो कुछ लेकर ही आऊँगा, वरना जीते जी मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये कहकर वो बागम बाग उसी परियों वाले कुएं पर पहुंचा और वही बात दोहरानी शुरू कर दी। एक खाऊं, दो खाऊं या सातों की सातों खा जाऊं। बूढ़ी परी बाहर ये सुनकर आई और बोली, क्यों मियाँ, तुम्हारा पेट अल्लाह मियाँ का दोज़ख है जो बढ़ने में नहीं आता। शाहू बिगड़ कर बोला, वाह जी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक बेकार सी मुर्गी देखकर बड़ा एहसान किया। कोई काम की चीज़ दो तो बात बने। बूढ़ी परी बड़ी सियानी थी, पूछने लगी, तुम जब यहाँ से घर गए थे तो तुम रास्ते में कहीं ठहरे भी थे? शाहू ने कहा, हाँ, एक बुढ़िया की कुटिया में रात बसर करने के लिए ठहर गया था। परी दिल में कहने लगी, कोई चालाक और बेईमान शख्स इस बेचारे के साथ धोखा कर गया। परी बोली, सुनो मियाँ, वो बुढ़िया चोर है और बेईमान है। उसी ने तुम्हारी मुर्गी उड़ाई है। मैं तुम्हें जादू का एक डंडा देती हूँ, इसे ले जाकर बुढ़िया के घर जाना और कहना, चल मेरे डंडे। बस फिर बुढ़िया के वो बेबाऊ की पड़ेंगी कि उसे नानी याद आ जाएगी और वह तुम्हारी मुर्गी तुम्हें दे देगी। शाहू डंडा लेकर बुढ़िया की झोंपड़ी में पहुंचा और कहने लगा, चल मेरे डंडे। ये कहने की देर थी। डंडा तरातर बुढ़िया की खोपड़ी पर पड़ने लगा। बुढ़िया चीखने लगी। शाहू ने कहा, लाओ मेरी मुर्गी। बुढ़िया ने फौरन उसे मुर्गी दे दी। शाहू मुर्गी और डंडा लेकर घर पहुंचा और बीवी को उनकी करामात दिखाई। अब तो मियाँ बीवी के दिन ही फिर गए। उनका घर सोने से भर गया और वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। कुछ ही दिनों बाद शाहू ने ऐसा शानदार महल बनवाया कि बादशाह का महल भी उसके सामने झोंपड़ा मालूम होता था। महल में सैकड़ों नौकर चाकर काम करते थे। होते होते ये बात बादशाह तक जा पहुंची। उसने अपने वजीर से कहा, शाहू को फौरन दरबार में हाजिर करो। शाही प्यादा शाहू के घर बादशाह का पैगाम लेकर गया तो उसने कहला भेजा कि पहले हुजूर मेरे घर तशरीफ़ लाएं। जब शाही प्यादे ने यह जाकर बादशाह को बताया तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वजीर के समझाने बुझाने पर राज़ी हो गया और कहला भेजा कि आज से तीसरे रोज़ हम तुम्हारे यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। तीसरे दिन शाहू ने महल के सामने बड़े मैदान में किनाते लगवाईं, शामियाने लगवाए और बादशाह का इंतज़ार करने लगा। जब बादशाह अपने लाओ लश्कर के साथ आया तो शाहू ने उसका इस तरह इस्तकबाल किया जैसे बादशाह दूसरे बादशाह का करता है। ये बात बादशाह को जहर लगी मगर जब्त कर गया। कुछ इधर उधर की बातें होती रहीं। फिर शाहू बादशाह से इजाज़त लेकर उठा और नौकरों को खाना चुनने का हुक्म दिया। अभी नौकरों ने दस्तरखान बिछाए ही थे कि अंदर से काबों पर काबें और प्लेटों पर प्लेटें आना शुरू हो गईं। पुलाव, जर्दा, मुतंजन, नान, शामी कबाब, मुर्ग, कौन सी नेमतें थीं जो दस्तरखान पर ना थीं। बादशाह फटे फटे दीदों से ये सब कुछ देख रहा था और दिल ही दिल में कह रहा था, गज़ब खुदा का, कल का बिक मंगा आज मेरी दावत कर रहा है, और दावत भी ऐसी जो शायद मैं भी ना कर सकूं। इधर बादशाह अपनी सोच में गर्क था और उधर शाहू छोटी छोटी प्यालियों में सोने के अंडे डालकर हर मेहमान की खिदमत में पेश कर रहा था। अब तो बादशाह गुस्से से लाल बबूका हो गया। वजीर से बोला, देखी तुमने इस किसान के बच्चे की जुर्रत, घर बुलाकर हमारी बेइज्जती की, अपने आप को हमारे बराबर ला बिठाया। सिपाहियों को हुक्म दो कि वो इस गुस्ताख को गिरफ्तार करके जेल में डाल दें। वजीर ने सिपाहियों को इशारा किया और वो तलवारें सौंध कर शाहू की तरफ बढ़े। शाहू ने डंडे से कहा, चल मेरे डंडे। ये कहना था कि डंडा सिपाहियों की खोपड़ियों पर तरातर बरसना शुरू हो गया। किसी की आंख फोड़ी तो किसी का कान उड़ा दिया। आधे घंटे में सारी फौज तितर बितर हो गई। इतने में एक सिपाही ने आकर बादशाह को इत्तला दी कि हजूर, पड़ोसी बादशाह की फौजें हमला करने के लिए
हमारी सरहद की तरफ बढ़ रही हैं। ये सुनकर बादशाह के हाथ पांव फूल गए कि अब क्या करूं। शाहू ने भी ये बात सुन ली थी। वह बादशाह से कहने लगा, हुजूर, ये आपका और मेरा मामला नहीं, ये मेरे वतन का मामला है। आप बेफिक्र रहें, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। उसने अपना डंडा बगल में दबाया और घोड़े पर सवार होकर सरहद की तरफ चल दिया। दुश्मन की फौज सरहद में दाखिल हो गई थी और शहर की तरफ बढ़ रही थी। शाहू ने अपने डंडे से कहा, चल मेरे डंडे, और डंडे ने वो पिटाई की कि सारी फौज हथियार फेंक कर तौबा तौबा पुकारती हुई भाग खड़ी हुई। जब ये मामला बादशाह ने सुना तो बादशाह ने शाहू को शाबाश दी और कहा, आज से तुम हमारी फौज के सिपा सालार हो। अब तुम्हारा नाम शाहू नहीं, खान बहादुर शाहदीन है। लेकिन भाई, एक वादा करो, तुम ये डंडा हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करोगे। शाहू ने सर झुकाकर कहा, हुजूर इत्मीनान रखें, अब ये डंडा हमेशा मुल्क और कौम के दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल होगा।